چھُس بہٕ گوہر کُچھے تُہنٛدِس خدمتس منٛز حٲضِر تہٕ تفصیلات زاننہٕ برٛونٛہہ چٮ۪ن خاص خبرن پٮ۪ٹھ اکھ نظر۔ علیحدگی پسند رہنما سعید علی شاہ گیلانی سُنٛد طویل علالت پتہٕ انتقال، حیدر پوٗرِس منٛز سپرد لحد، سیٲسی سمٲجی تہٕ مذہبی لیڈرو طرفہٕ خراج پیش۔ گیلانی سٕنٛدِ انتقال پتہٕ وادی منٛز مکمل پابندی نافذ، سیکورٹی ہٕنٛدۍ سخت انتظامات، موبائل انٹرنیٹ، وائس کالنگ تہٕ ریل سروس معطل۔ دہشت گردی حوالہ وزیر دفاع سند بیان، زیرو ٹالرنس پہ حکومت قائم، دہشت گردن خلاف فوجس پور چھوٹ۔ طالبانس ست کت باتھ پہ اویسی سند طرف سرکارس سوال، طالبانس متعلق حکومت پالیسی واضح کرن ضروری۔ سامباس مز کووڈ ایس او پیزن ہز خلاف ورزی کرن والن خلاف کارروائی، ماسک استعمال نہ کرن والن پر جرمان عائد، انتظامیہ طرف ایس او پیزن پہ عمل کرنچ لکن اپیل۔ تو پیش خبرن ہز تفصیل۔ سعید علی شاہ گیلانی سند انتقال کرنے پتہ آز انتظامیہ طرف پور وادی مز مکمل بندش عائد کرنے آمت، یتھ دوران جائے جائے سیکورٹی ہند سخت انتظامات کرنے آمت، یل زن کینچن حساس جائن پہ تار دت سڑکن پہ تار وہرت لکن ہندس پھیرنس تھورنس پہ رٹ لاگنہ آمت۔ امن قانون صورتحال برقرار تھاؤن باپت انتظامیہ طرف پور وادی مز موبائل انٹرنیٹ سروس سان موبائل کالنگ سہولیت معطل کرنے آمت، یل زن بارہمولہ بانحال ریل سروس تہ آئی معطل کرنے۔ ضلع اننت ناگس من کینچن علاقن مز کرفیو نافذ کرن آمت، یتھ دوران پولیس طرف اعلان کرت لکن گرن مز بیہن باپت ون یوان۔ کۄلگوم، شوپین، پلووم ضلعن مز انتظامیہ طرف پابندی عائد کرنے آمت، یتھ دوران لکن ہندس پھیرنس تھورنس پہ ٹھاک لاگنہ آمت۔ یپریو شمالی کشیر ہندس بارہمولہ، بانڈی پورہ، کپوارہ ضلعن مز انتظامیہ طرف پابندی عائد کرنے آمت، یتھ دوران جائے جائے سیکورٹی ہند سخت انتظامات کرنے آمت۔ عائد پابندین دوران یدوے کاروباری سرگرمی متاثر سپز، تتہ آز وادی مز عام زندگی متاثر سپز مز۔ یپور انتظامیہ طرف سری نگر جموں نیشنل ہائی ویس پہ وادی کن گھن واجن گاڑین پہ روک لگانے آمت، یل زن کشتواڑ تو ڈوڈا کین لوکن پٹنی ٹاپ کن آمد رفت باپت ہدایت دن آمت۔ نیشنل ہائی ویس پہ عائد پابندی ست سری نگر جوم وتہ پہ مختلف جائن ساسواد لۄکچہ بجہ گاڑ درماند سپزمژ۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھن وون گجراتس مز اکس تقریب دوران خطاب کرن ز ملکس مز دہشت گردی تو ملک مخالف سرگرمین من شامل کان تہ ملوثی لبنہ تمس خلاف سخت کاروائی کرنے تو یدوے سرحدن پہ فوجس پہ اک گول چلانے یہ ہندوستان فوج طرف تمیک سخت جواب دن، یل زن جوابی کاروائی باپت فوجس فل اختیار دن آمت۔ میں سمجھتا ہوں کہ کانگریس کی سرکار یعنی بھارت کے سینا کے جوانوں کے پرتی بھی سینسٹیو رہتی، یعنی وہ سنویدنشیل رہی تھی۔ 1 رینک 1 پینشن کی ڈیمانڈ 40 برسوں سے ہمارے سینا کے بھوتپورو جوان کرتے چلے آ رہے تھے۔ کانگریس اس کام کو پورا نہیں کر پائی اور ہمارے پردھان منتری نے چٹکی بجاتے ہوئے 1 رینک 1 پینشن کی اپنے دیش کے جوانوں کی مانگ کو جو ہے پورا کر دیا۔ اب اگر سینا اور سینکوں کی بات کریں تو کانگریس اور بھارتیہ جنتا پارٹی کی سرکاروں میں کتنا بڑا انتر ہے کہ صاف طور پر آپ کو دکھائی دے گا، لیکن یہ سب سارا کام کرنے کے لیے راجنیتک اچھا شکتی چاہیے۔ آج دیش کی آنترک سرکشا کا جہاں تک پرشن ہے، آنترک سرکشا کی ذمہ داری امت بھائی کے اوپر ہے۔ متروں میں کہہ سکتا ہوں، بھارت کا گرہ منتری میں رہا ہوں، اس سمے بھی ہماری سرکشا کی ایجنسیوں کو ہم لوگوں نے کھلی چھوٹ دیکھ رکھی ہے۔
और हम लोगों ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों को जो तुमको ठीक लगे वह करो, लेकिन आतंकवाद का सफाया इस हिंदुस्तान की धरती से होना चाहिए। सेना के इतना ही नहीं, उसमें तो मैंने एक बात यह भी कह दी थी, यदि बॉर्डर पर यदि पाकिस्तान की तरफ से यदि गोली चलती है तो ऊपर के आदेश की प्रतीक्षा नहीं की जानी चाहिए, लेकिन पहली गोली अपनी तरफ से नहीं चलनी चाहिए। लेकिन उनकी तरफ से यदि एक गोली चल गई तो फिर भारत की गोलियों को काउंट नहीं किया जाना चाहिए, उसे गिना नहीं जाना चाहिए। यह है, और आज भी वही स्थिति अमित भाई के रहते हुए सारे देश भर में चल रही है। और मैं कहना चाहता हूं, अपनी सरकार के बारे में मैं जानता हूं, आतंकवादियों के मंसूबे को हम लोग किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होने देंगे। और आपने देखा, जम्मू कश्मीर की बात तो छोड़ दीजिए, जब से हमारे नरेंद्र भाई मोदी आए हैं तब से हिंदुस्तान के दूसरे भाग में कहीं पर कोई भी बड़ी आतंकवादी वारदात नहीं होने पाई है। यह हमारा एक मेजर अचीवमेंट, यानी हमारी सरकार का दहशत आतंकवादियों के कलेजे पर भी असर कर रहा है। यह कोई छोटी बात नहीं है। आज आतंकवादियों को पता है कि अपनी शरणगाह यानी जहां रहते हैं, जहां शेल्टर ले रहे हैं, वहां भी वो बचकर नहीं निकल पाए। उरी की घटना के बारे में जानते हैं, उरी की जो घटना हुई थी, मित्रों, उरी के घटना के बाद जो कार्रवाई हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियों ने, हमारी सेना ने जो किया है, हमने सारे विश्व को यह संदेश दे दिया कि हमारे साथ यदि कोई नापाक हरकत करेगा तो हम इस पार भी मार सकते हैं, जरूरत पड़े तो सीमा पार भी जाकर मार सकते हैं। यह हमने स्पष्ट रूप से संदेश दिया। दोहस मज भारत तालिबान सत बात पे AIMI के सदर असदुद्दीन ओवैसन वोर्मुत मरकजी सरकार पज तालिबान मुतलिक पन पॉलिसी वाज़ह करें। भारत सरकार की तरफ से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है उसमें यह कहा गया है कि तालिबान, अब ये बीजेपी संघियों से मैं चाह रहा हूं कि सुने इस जुमले को, तालिबान की रिक्वेस्ट पर मोदी सरकार ने भारत की सरजमीन पर तालिबान से बातचीत की। अब हम ये पूछना चाह रहे हैं मोदी सरकार से कि उनको क्या आपने कबाब खिलाया, या उनको आपने दूध पिलाया, या बगैर दूध की चाय पिलाई। और जब आपने बातचीत की तो आपने क्या उनसे कहा कि हेलमंड प्रोविंस में जैश ए मोहम्मद एक्टिव है, खोस्ट में लश्कर तैयबा का कैंप एक्टिव है। क्या भारत सरकार ने तालिबान के उस रिप्रेजेंटेटिव से ये खुलकर कहा कि हमारे जो माइनिंग राइट्स हैं एक मुकाम पर, क्या हमने उस माइनिंग राइट्स को आजीगोट में उसको बरकरार रखेंगे? और सबसे अहम बात यह है कि भारत सरकार UN सैंक्शन कमेटी का चेयरमैन है, तो क्या वो तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के वो टेररिस्ट को डिलिस्ट करेंगे? और सबसे बुनियादी बात, ये मोदी सरकार देश को बताए कि तालिबान आतंकवादी है या नहीं है, और उनका मौक़िफ़ क्या बता दें। अगर आतंकवादी है तो क्या वो UAPA की टेरर लिस्ट में तालिबान को ऐड करेंगे, हक्कानियों को ऐड करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि आए दिन एक मुसलमान अगर तरकारी बेचता है तालिबानी है, कोई इनसे अपोज करता है पॉलिटिकली, चाहे मुसलमान हो ना हो, ये तालिबानी सोच का है। ये बीजेपी के लोग आपके चैनलों पर बैठकर बोलते हैं। तो हम मोदी सरकार से ये पूछ रहे हैं, साफ तौर पर बता दीजिए कि क्या तालिबान के बारे में आपका मौक़िफ़ क्या है? क्या आप तालिबान को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं या नहीं मानते हैं? अगर सुनिए, अगर नहीं मानते हैं तो क्या आप उनको UN सैंक्शन कमेटी में, जिसका चेयरमैन भारत है, तालिबान के टॉप 100 लीडर, हक्कानी नेटवर्क के लीडर्स, उनको आप डिलिस्ट करेंगे? और अगर आप नहीं करेंगे तो क्या आप उनको UAPA की टेरर लिस्ट में उनको शामिल करेंगे? और अगर आप ये सब भी नहीं करेंगे तो क्या मोदी सरकार इनके जो स्पोक्स पर्सन है और इनके जो मीडिया के दोस्त हैं उनसे कहेंगे कि प्लीज शट अप एंड डोंट कॉल एवरीवन तालिबानी? ये हमारा उनसे सवाल। नाज़रीन, कोशर खबरनामा रोज जारी है। तिजरती वक्त